university will be declare about the units and criterias for the examination units. Whenever I'll get the information, I'll circulate to you. Before that, I'll just let you know about the term work or assignments, what exactly we are going to do, because lot many students have not coming to the college yet. They have not at all seen the college. So here is the research methodology. The screen is visible. Yes, sir. Okay. Yes, Now sir. see, good. In same mark examination, that is for 50 marks. For UG student, generally for this 50 marks, university basically going to conduct the examination. Okay, but in case of the PG, university has given the rights to the particular institute that they have to assess the things for this 50 marks, and they have to submit the documents from the students, whatever be the assignments, whatever be the practical approach labs, whatever be the experimentation point of view. They have given full rights to the respective subject teacher to collect the documents, collect the assignments from the students, and those who have submitted, they will get this 50 marks according to the criteria. As I told you before, that the criteria will be very simple, according to attendance, according to your performance, according to your assessment, assignment submission, according to your seriousness. Seriousness means at least once in a week you will have to meet. So that kind of the things. So that we called as a in-same assessment marks for 50 marks. The distribution as per the university criteria, I will not disclose that criteria. Just I'll share the sheet with particular subject teachers, and I will take the data from them. So respective in-same marks, respective subject in-same marks, I'll directly get from the respective subject teachers. Okay, it is not like that I am putting this in same marks. No, respective subject responsibility, subject teachers responsibility. So this is about 50 marks. So for that, yesterday I have discussed the point in the meeting also, in our faculty meeting, that assignment should collect from the student, give the assignment on as per your term work marks for the in-same assessment mark, so that we can fill in the spreadsheet and so on. So for research methodology, today I'll discuss about this in-same assessment. Basically, for UG student in-same assessment, they will give, conduct one notice. They will conduct the examination from the university side, and after 1 month, they will conduct end-same examination. But in case of PG, what happened? This in-same assessment is going on in between the session, as like first to 6 unit. In between that, we'll have to cover this, and directly end same examination is announced by the university for you for semester 1 student. So remember this, university can take a call anytime that at the end of the Feb I will have to complete the end sem examination. So in that case we cannot oppose. Okay, the criteria are different. If university thinking that we'll have to take 3 units, 4 units, 5 units, whatever it may be, and they just announce the things. So I request all of you, now they have sent the link, so you have to take a serious note about this, that this is an indication that you have to at least focus on your masters right now, because exams are going to come or displayed anytime. So that's why you should be prepared, and for that preparation you have to meet your respective subject teacher. Especially I would say in case of the design, ASA and mathematics subject, and in case of the CAD, AMD and this advanced mathematics subject. So these two subjects are very important, and almost university is going to conduct online examination for this. This is the overall scenario. The oral point of view I'll discuss in semester 1 for your syllabus. Lab practice 1 will be the criteria for which we are going to conduct the oral presentation. So for that oral, I think you might have met your respective subject teacher about lab practice. You have asked about the what are the term work parameters, how I can prepare, how we can prepare the file, what should be the assessment criteria, what will be the expected question, what kind of the question bank you are going to give us. So this kind of the questioning discussion with the subject teacher should be there. It is not like that someone is coming over here and he is only take a question bank and he will not circulate the things. So it's of no use then. So you have to visit to our college, meet the subject teacher, because oral is the important parameter, I would say, because this can be conducted by external member, and that external member is not from our college.
That's a doctorate person from somewhere college nearby the colleges, and they have a online join, and they will ask the question, they will ask your files and assessment criterias, how much your participation in that. So such kind of the question will be there. So better to take the question bank from respective faculty and start the study. Okay, so this is a kind of a structure. In case of the research methodology, I will discuss today. In case of research methodology, we have covered this introduction parameter, we have covered the research problem. Now important parameter is the mathematical modeling and prediction of the performance. So for this chapter I am going to appoint one of the uh, famous personality from MIT college. He is external basically in many of colleges, and he is going to conduct this session, this chapter 3 for you in, I think, next week. I'll take time of him, and I'll convey to you what time and which date he is going to conduct this mathematical modeling and prediction of the performance, because he has already worked on that and he knows the parameters very well with the examples. So he will explain this about the unit number 3. Then the unit number 4 is basic instrumentation. Here we are going to check what is meant by the static, what is meant by the dynamic characteristics, why experimentation, or in case of the experimentation, why instruments are required. So this role of DSP and all that we are going to check. What kind of the measurement? Already in unit number 2 we have seen the measurement errors, quantitative, qualitative. So further part we are going to cover in this basic instrumentation. Then fifth unit is applied research. This is, here is actually curve fitting, regression analysis. Whatever the outcomes are there, how can we fit into the graph, into the map, into the differentiation format, into the Excel sheet, into the, through that we'll have to develop the formula. That we are going to check. And of course, sixth one is very important: research report writing and publication. But unfortunately, the sad part from our syllabus is that this is the sixth unit, and if I wait for this unit, I will not able to complete this lab practice. ओके, जर मी म्हटलं की 6वं युनिट झाल्यावर आपण लॅब प्रॅक्टिस करू, तर ते शक्य नाहीये या केसमध्ये, कारण युनिव्हर्सिटीचे चॅप्टर्स किती असतील काय असतील सांगता येत नाहीये. सो बेटर वे, डे बिफोर yesterday I think yesterday I thought about this, that lab practice should be there, and if I want to give the 50 marks out of 50 to my students, I will have to discuss these things first. So here first lab practice is, this is our first assignment, second assignment. याच्या व्यतिरिक्त आपण असाइनमेंट ऍड करणार नाहीये. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, जेवढे काही युनिट्स होतील त्या युनिट्सवर आपण एक किंवा दोन क्वेश्चन सोडवावे, आणि क्वेश्चन पेपर्स हे मी तुम्हाला PDF फॉर्मॅटमध्ये ऑलरेडी फर्स्ट डेला सेंड केलेले आहेत. त्याच्यातलं कुठल्याही इयरचा 18, 19, 19, 20 कुठल्याही इयरचे चॅप्टर वाईज क्वेश्चन्स आहेत. त्यातला तुम्ही जेवढे चॅप्टर झाले त्यानुसार घेऊन त्याची असाइनमेंट किंवा त्याचं एका नोटबुकमध्ये लिहिणं अपेक्षित आहे. इफ पॉसिबल सबमिट करा येऊन, किंवा नसेल तर त्या केसमध्ये मेक अ स्कॅन अँड सेंड इट टू मी ऑन माय पर्सनल mail ID. Okay, Zeal Education mail ID. So this is the thing. Now first thing, write sample research proposal of the planned research topic, giving details of topic and significance and funding required. So these three things we'll have to study first, and then we can write the things. And second is related to the write the research paper, which I regularly told you in case of the unit number 1 and 2, that write research paper on review of at least 5 research paper for the research topic, language, formatting, author guideline to be strictly followed from the standard Springer or elsewhere journal, or and referred journal detail to be mentioned in the lab practice file. ओके, कुठलं जर्नल काय केलं, यूज केलं आणि का केलं, कुठल्या फील्डमध्ये होतं हे आपण त्याच्यात लिहिलं पाहिजे. अँड व्हेरीफाय द रिसर्च आर्टिकल फॉर प्लॅगॅरिझम अँड attach the plagiarism report. Basically this plagiarism indicates the copied part, whichever be the thesis, whichever be the paper we are going to write, either it is made up of 6 to 7 pages. Remember this, always research paper is max to max 10 pages. Otherwise many of researchers are writing the research paper in 6 to 7 pages only. In that they will not provide any calculation, they will not provide any key points, they will just give the outcome. Okay,
So this kind of the study you have to require. याच्यावर मी सेपरेट सेशन घेईनच, पण आपण आजच्या लेक्चरला आपण बेसिकली याच्यावर फोकस करू की सॅम्पल रिसर्च प्रपोजल काय असतं, कसं लिहिलं जातं आणि टॉपिक सिलेक्शन आणि त्याचे कन्सिडरेशन काय पाहिजे. So that I am going to tell you. So just write down in your book that lab practice first assignment. You can write first assignment, write a research proposal. Same, you can repeat these things. Write a sample research proposal of a planned research topic, giving details of topics, significance, funding required. हे फक्त लिहून घ्या. मी तुम्हाला याचा इंडिव्हिज्युअल वन बाय वन, बिट बाय बिट आय विल एक्सप्लेन द थिंग्स. Writing the sample research proposal. Okay, have you written this title? Okay, so sample research proposal. Many times, I think we have already discussed in this case, in this regard, that if you are working in industry, there might be chances some research proposal have written by the R&D department, and you have gone through. So such kind of things are there. If not, you have to search it from your own, because many funding agencies are there who are providing the grants, research grants, directly for the students of UG and PG. Okay, so we are not aware about that much for that grant and all that. So if you are doing a job, this grant is very important, and you can direct make a connection in between your company with respect to this research proposal also. So in this research proposal, basic idea is to define the topic. If I don't know the topic, I am not able to do the things, further things. So for that research topic, I would suggest, I think Satyajit told me that he is having topic, he has decided the topic. Another student of CAD is also, I think Poon Kumar told me about the topic that, sir, I am having topic. So you just decide the topic first, or right now, if the topic is not available with you, you can take any topic. Okay, for the proposal, any topic like your favorite area, suppose IC engine, mechanism and all that. So in that you can write the research proposal. So some research proposal, some grants I will show you, and after deciding the research topic, we'll have to write the details of that topic in a prescribed format, whichever be the format given by the funding agency. That format we need to follow. I'll just show you the things. A few part I have just searched. Now see, is this visible? Yes, sir. Okay. Now, first of all, the proposal parameter I'll tell you. So while deciding the research topic, we have to take a background whether that research topic is valid for this year or not, or this current scenario. So that we'll have to discuss first. Now, while writing the proposal, we'll have to take care of all the things regarding that proposal is related to individual party or individual faculty, individual student, or in between the related with the company. So likewise, we'll have to define. Now, some things are very important. We'll have to write the prescribed, or we'll have to decide the prescribed outcome. So that we called as a preliminaries. Preliminaries means we are going to define first what I am going to do, or what we are going to do, and what should be the outcome of that
things, whatever be the topic we have selected. So that we'll have to write in one paragraph, that we called as the abstract. Abstract is nothing but it is a crux that we are going to find out from our outcome. So abstract is भले abstract हा पहिला पॉइंट आहे रिसर्च प्रपोजलचा, पण तो सगळ्यात शेवटी लिहिला जातो. जेव्हा आपला प्रोजेक्ट कंप्लीट होतो किंवा रिसर्च टायटल आणि प्रपोजलचे आउटकम्स आपले क्लिअर असतात, then only we can write the abstract. Remember this. After that, the type of proposal, as I told you, the proposal is related to the government, related to the society, related to the company, related to the individual. So likewise things are there for a kind of the proposal. Okay, so these things are there, many more types of the proposal. So we'll have to decide which type of the proposal and whether that kind of the proposal is valid for particular funding agencies. ओके, नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरीज आहे, तिथं आपण मेकॅनिकलचा रिसर्च टाकून किंवा त्याचं प्रपोजल आपल्याला मिळणार नाही, लक्षात घ्या. सो बॅकग्राऊंड फंडिंग एजन्सीचं आपण फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे आणि थ्रू विच विल हॅव टू ड्राफ्ट द प्रपोजल. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आफ्टर दॅट the scenario of the proposal, it means basic things are there in case of the proposal. Meaning funding agency, AICT आहे, funding agency आहे, DOT आहे, डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स आहे, डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी पण आहे, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी पण आहे. सो दीज आर द फंडिंग एजन्सी. So many times what happened, these funding agencies are taking too much time. It is like I have submitted research proposal in 2017 and till 2020 they have not at all responded. So such kind of the things are also happen. So for that we'll have to check previous record of that funding agency. So in previous record means whenever the research proposal is accepted by the university, that funding agency, they have to display that research proposal on their website, and in that they have specially mentioned that the date of research proposal application, registration, and finalize or conclusion or awarding that research proposal. So these dates are available, so you can check the difference in between that date, so that you can come to know that either this is feasible or not for individual or a company or institution. So that is the kind of the research proposal we need to study. Now here they have mentioned the common section, what points we'll have to cover. As I told you, this it is in case of the research proposal. Remember, while writing the research proposal, while writing the research paper, we'll have to use the same sequence, same sequence, but in different manner. Means suppose I am writing research proposal in introduction point of view, so I have to write introduction from the basic things. Okay, की पर्टिक्युलर मेकॅनिझम मध्ये, पर्टिक्युलर इनोव्हेशन मध्ये आधी काय होतं, आता काय होतं, हे आपण लिहितो. बट इन केस ऑफ द रिव्ह्यू पेपर किंवा रिसर्च पेपर मध्ये इंट्रोडक्शन आपण लिहितो, आजपर्यंत त्याच्यावर काय काय झालेलं आहे, कुठल्या ऑथरनी त्याच्यावर काम केलेलं आहे. सो दॅट वी कॉल्ड एज अ इंट्रोडक्शन फ्रॉम रिसर्च पेपर पॉइंट ऑफ व्ह्यू. बट इन केस ऑफ द रिसर्च प्रपोजल विल हॅव टू एक्सप्लेन करंट मध्ये काय चालू आहे त्या बाबतीत. इट इज नॉट लाईक दॅट ती मशीन किंवा मेकॅनिझम 1980s मध्ये इन्व्हेंट करण्यात आली आणि त्याच्यानंतर मी घेतोय, असं नाही. राईट नाव 2022 कंडिशन काय आहे, दॅट्स इट. सो दॅट वी हॅव टू पुट इन इंट्रोडक्शन इन व्हेरी शॉर्ट मॅनर. Okay, then background, why we have selected the topics and what kind of the this opportunities are there, and these opportunities applicable for core group, middle class person, poor person, that rich person. So that will have to define in that research proposal. After that, the benefits, and that benefits whether that are feasible, applicable, really applicable, realistic. So that we need to check, and we'll have to add this point by considering all the research point of view. Okay, then description, what exactly you are going to do and what kind of the result you are putting over there. It is not like that you have to write this description for 5 to 10 pages. No, description should be within 2 pages. We will have to finish. Correct. मग ते फिनिश करताना डिस्क्रिप्शन मध्ये तुम्ही पर्टिक्युलर तुमची टेक्नॉलॉजी काय आहे, तुम्ही काय करणार आहेत, तुमच्या मेथोडॉलॉजीज काय असतील आणि आउटकम काय असेल हे असेल, त्याचं एक्सप्लेनेशन याच्यात असेल. व्हॉट मेथड यू आर गोइंग टू फॉलो, that is methodology, procedure, and which principle, laws and things you are using, you are taking a support. Many times design data books are also required. तर ते का वापरलं, त्याच्या कंडिशन्स काय होत्या, कोडिंग वापरलं, ASME कोडिंग, तर ASME कोडिंगचं चार्ट असेल रेफरन्सला लावलेलं. आता कोडिंग बरंच आहे, 1000 पेजचं आहे, सो 1000 पेजेस आपल्याला अटॅच करायची गरज नाही.
आपल्या पर्टिक्युलर टॉपिकसाठी कुठलं कोडिंग लागतं, त्याचं पेज नंबर आणि त्याचं बुक आणि ऑथरचं नाव हे रेफरन्समध्ये येईल. या पद्धतीने आपण मेन्शन करतोय. नंतर ऍक्टिव्हिटी चार्ट म्हणतात त्याला ऍक्च्युली, जसं वी कॉल्ड एज अ शेड्यूल, की विच एव्हर विथ द रिसर्च प्रपोजल आय हॅव सिलेक्टेड, हाऊ मच टाइम इट विल टेक. सपोज एखादी फंडिंग एजन्सी, समजा DOT's घ्या, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी, ती जर फंडिंग एजन्सी प्रमोट करत असेल की बाबा विदिन 1 year आम्ही तुम्हाला रिसर्च प्रपोजल देतोय, 1 yearची प्रॉपर प्रोसेस आहे, तर त्या केसमध्ये तुमचं शेड्यूल हे 1 year नुसार ऍक्टिव्हेट झालं पाहिजे. जसं की इन द मंथ ऑफ जॅन व्हॉट आय एम गोइंग टू डू, इन द मंथ ऑफ फेब माझे पॅरामीटर्स काय असतील, आणि त्या पॅरामीटरचं प्रेझेंटेशन एव्हरी मंथ त्या डिपार्टमेंटकडून घेतलं जातं किंवा फंडिंग एजन्सीकडून घेतलं जातं. So this kind of the things are there, and that's why they are paying lakhs of rupees in this funding. तुमच्या माहितीसाठी मी सांगेन, आता तुम्हाला वेळ आहे की नाही मला माहित नाही, पण मास्टर स्टुडंट्सला किंवा UG स्टुडंटला पुणे युनिव्हर्सिटी पासून फंडिंग मिळतं. मॅक्सिमम 1.5 ते 2 लाख रुपये मिळतात फंडिंग. पण ऑफकोर्स देर इज अ कॉम्पिटिशन, असं नाही की सगळ्यांनाच मिळतं. त्याच्यासाठी तुमचा अप्रोच असा पाहिजे की तुमचं टॉपिक सिलेक्शन पहिलाच क्लिअर पाहिजे, आणि जेव्हा त्यांच्या रिक्वायरमेंट निघतात, आय थिंक इन द मंथ ऑफ जूनमध्ये त्यांच्या येत असतात ॲडव्हर्टाईज, तर त्याला अप्लाय करणे, त्याचे नंतर इंटरव्ह्यू शेड्यूल होतात आणि त्याच्यात तुमचं प्रेझेंटेशन होतं. आणि इफ द प्रेझेंटेशन इज वर्थ आणि इट इज कन्व्हिन्सेबल टू दॅट एक्सटर्नल, डेफिनेटली यू विल गेट द ग्रांट. जवळजवळ पुणे युनिव्हर्सिटीला ऑलमोस्ट 50 to 60 लाख पर्यंतची ग्रँट येते ओव्हरऑल, आणि अशा पद्धतीनं एव्हरी इयर 50 ते 60 स्टुडंट इझिली ते कव्हरअप करत असतात रिसर्च ग्रँटमधून. तर बऱ्याच लोकांना माहीत नाही किंवा माहिती करत नाही आहेत, या गोष्टी वेगळ्या आहेत. पण ॲज अ रिसर्च टीचर आय विल टेल यू दिस थिंग्स आर देअर. इन केस ऑफ COEP कॉलेज मेनी दिस अनदर वेज आर ऑल्सो देअर, किंवा या 50 मध्ये नाही बसलो तर काय करायचं. तर त्या केसमध्ये द वन ऑफ द गव्हर्नमेंट कॉलेज, आय थिंक यू माइट हॅव हर्ड अबाउट COEP, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग. So in there, the various professors are there. They are having grants of crores rupees. ते डायरेक्ट सेंट्रल गव्हर्नमेंट कडनं येते यांना. तर त्या ग्रँट मध्ये या लोकांना एक चांगली होतकरू मुलं लागतात की जी बाबा त्या पर्टिक्युलर प्रोजेक्टवर काम करते. मग ते सॅटेलाइटचा प्रोजेक्ट असेल किंवा मेकॅनिझम्स असेल किंवा न्यू बाईक असेल, वॉट एव्हर इट मे. सो अकॉर्डिंग टू दॅट दे विल जस्ट पुट अप द ॲड्स ऑन देअर वेबसाईट, अँड अकॉर्डिंग टू दॅट विल हॅव टू अप्लाय. मग तिथं परत इंटरव्ह्यूज होतात आणि थ्रू दॅट सिलेक्शन प्रोसिजर विल बी देअर. तर हा सिनेरिओ जनरल राहतो. So basic माझं intention आहे behind this, will have to maintain the activity chart very well. Activity chart is nothing but it is the small steps toward the achievement on every month. So this kind of the schedule will have to prepare. ठीक आहे, तुम्ही सुद्धा प्रिपेअर करावा असं माझी अपेक्षा आहे. Right now you are in first year, first sem, so you will have to prepare these things for your second year project. Okay. ठीक आहे मावशी, दुपारी आला तर इकडचं पण घ्या. ठीक. सो दिस काइंड ऑफ द ऍक्टिव्हिटी शेड्यूल विल बी देअर दॅट यू नीड टू परफॉर्म. ठीक आहे. वन ऑफ माय स्टुडंट, आय विल टेल यू अबाउट दिस, युअर सिनियर Satish Yadav sir. So I think he is having age of 45 and right now he is manager in which company I forgot. I just look. Yes. Autodesk he has worked as a manager and right now module work म्हणून कंपनी आहे, तिथं ते काम करतात आणि आपल्याकडे मास्टर्स करतात, लास्ट सेमिस्टरला आहेत आता. हा माणूस जॉब करतोय, मॅनेजरल पोझिशनला आहे, तरी यांचे लेक्चर अटेंडन्स फुल असायचा रेग्युलर मुलांपेक्षा. सो ही हॅज अटेंडेड व्हेरी लेट. मी म्हणलं हे शक्य कसं आहे, तुम्ही कसं मॅनेज करता. तर ते सांगितलं की त्यांनी जे काही माझा जॉब आहे तो मी तसा मॅनेज केलेला, म्हणजे 11 ते मी रात्री 10 पर्यंत वर्क करतो आणि सकाळी 9 ते 11 तर ॲटलिस्ट लेक्चर मी अटेंड करत राहतो, आणि नसेल तर संध्याकाळी येऊन रेकॉर्डिंग बघायचे आणि रेकॉर्डिंगनुसार त्यांचा संध्याकाळी मेसेज येत राहायचा रिस्पेक्टिव्ह फॅकल्टीला, सर व्हॉट अबाउट दिस, आय अंडरस्टूड दिस लेक्चर, दिस पॉईंट आय डिडंट गेट, कॅन यू प्लीज इलॅबोरेट इन नेक्स्ट लेक्चर. या पद्धतीनं म्हणजे इतके ॲक्टिव्ह. सो आता त्यांची सॅलरी बोलण्यात अर्थच नाही आहे, पण हा माणूस डेडलाईन, तर त्यांनी मला म्हणजे सांगितलं 2 गोष्टी, प्रत्येक शनिवारी येत असतात, तुम्ही जर आला तर तुमची भेट पण करून देईन एके दिवशी. तर त्यांनी मला सांगितलं मी माझं सगळं शेड्यूल आहे ते म्हणजे टाइम बेस आहे, की मी किती वेळेत काय करतो ह्या सगळ्या गोष्टी माझ्या पहिल्या चॉकआउट असतात
आदल्या रात्री, आणि त्यानुसार पुढचा दिवस माझा असतो. सो सच काइंड ऑफ द डिसिप्लिन पर्सन ही वॉज. तर ह्या पद्धतीने ह्या गोष्टी मॅटर करत राहतात. सो इट इज अ काइंड ऑफ रोल ऑफ शेड्यूल. आणि त्यामुळेच त्यांच्या बरोबरचे 21 मुलं डिझाईनची आणि 8 मुलं कॅडची, याच्यातली 3च मुलं, म्हणजे त्यांना पकडून 3च जण आहेत जे की प्रोजेक्ट स्टेज 2 म्हणजे एमईचा फायनल इयरचा प्रोजेक्ट सबमिट करतात. बाकीच्यांना 6 महिने जास्त लागणार आहेत, कारण बाकीच्यांनी काहीच केलं नाही. लॉकडाऊनच्या नावाखाली त्यांनी जॉब करत बसले आणि प्रोजेक्ट टायटल्स, रिस्पेक्टिव्ह सब्जेक्ट टीचरला भेटणे, काही ऍक्टिव्हिटी केल्या नाहीत. सो ही सगळी मागं राहिली. हे 3 लोक आहेत जे की शेड्यूल फॉलो करतात आणि त्याच्या पद्धतीने यांचं सबमिशन होऊन मास्टर्स पण विदिन 2 इयर्स. म्हणजे त्यांनी डिसाईड केले, हा म्हणजे सतीश यादव म्हणून जो पर्सन आहे, ITI होल्डर बेसिकली. ITI करत त्यांनी मग ITI झालं की आफ्टर 2 इयर गॅप त्यांनी डिग्री केली. डिग्री नंतर मास्टर्स केले, सॉरी MBA केलं पहिला, आणि आता मास्टर्स करतात. पुढे जाऊन त्यांचे वेगळे प्लॅन आहेत. म्हणजे या पॉईंट ऑफ व्ह्यू असं शेड्यूल त्यांनी मेन्शन. आणि त्यांचं म्हणणं आहे की 2 वर्षाच्या वर मी डिफाईन केलं की अजिबात मला वेळ लागणार नाही या मास्टर्ससाठी. माझं एक्सटेन्शन किंवा मला काम न करता मला मी म्हणणार की माझं कम्प्लीट, तसं नाही होणार. त्या पद्धतीने त्यांचा चॉकआउट आहे. तुमचं पण शेड्युलिंग तसंच असावं. जो काही रिस्पॉन्स तुम्हाला तुमचा मला फर्स्ट इयरला मिळतोय, सत्यजित असेल, आशिष असेल, सचिन आहे, अजय आहे, तर ही लोक तुम्ही तसा अप्रोच ठेवा की विदिन अ 2 इयर मीन्स 2 इयर. It is not like that that I have taken the admission, it means the whole responsibility of the faculty member to complete that 2 year and master degree. No. कारण बऱ्याचदा असे समज झालेले आहेत, एक्सपिरियन्स वरून सांगतोय मी. सो बेटर तुमचं पार्टिसिपेशन आणि तुम्ही कमिट केले तर त्या गोष्टी फॉलो करणं फार महत्त्वाचं आहे. ओके, सो दिस इज ऍक्च्युली ऍक्टिव्हिटी चार्ट बद्दल मला बोलायचं होतं. नाव द कॉस्ट अँड रिसोर्सेस, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. whichever be the research topic you have selected, tentative cost, not exact cost and this much amount will have to pay. No. While funding agency giving the grant, this is on the basis of this point only, cost. How much cost is required? Suppose you have clearly defined that I required 92,000 rupees for this particular project. So university will grant you 1 lakh. Likewise. But you have to justify that why 92,000. How you have find out, how you have calculate these things. So त्याच्यासाठी तुमचा मार्केट स्टडी पाहिजे. ते मटेरियल, इन्स्ट्रुमेंट, त्याचे टेस्टिंग कुठं होत आहेत, त्यांचा रेट काय आहे, पर आवर बेसिस त्यांची कॉस्टिंग काय आहेत, मेकॅनिझम तुम्ही बनवणार आहे त्याला लागणारे इनपुट्स आहेत, मशीन्स आहेत, मशिनरीज आहेत, इवन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सुद्धा युनिव्हर्सिटी पे करते. वन ऑफ द फंडिंग एजन्सी दॅट इज BCUD, जी की पुणे युनिव्हर्सिटीचे आहे, BCUD. So that funding I got in 2013 to 15 on my research project. So I got 1,90,000 funding grant. So in that every month I have to give the presentation for the improvement, what steps I have taken for that particular span, and they are going to check how much electricity you have used. That cost also separately monthly they have paid to the college. How much amount of internet you have usage, that they have submitted to the university. And lastly they have given the pen drive of 40 GB to me, that just take it, collect it, just submit the bill of that respective and collect all the your research data in that 40 GB pen drive and submit us in a CD. So likewise funding agencies, they are promoting the researcher. So this kind of the cost, basically on the basis of cost these things are happen. After that, resource required, this is important. In case of the resource required, basically whichever with the project you are going to do, that is for particular span, either for 1 year, 2 year, 3 year. So that for that 3 year, what kind of the requirement, suppose तुम्हाला एखादा लॅब असिस्टंट पाहिजे, तर त्याची सॅलरी सुद्धा पेड केली जाते. तो तुमच्याबरोबर असेल, त्याचा 8 तासाचा जॉब असेल आणि त्या पद्धतीने. तर तो रिसोर्स पर्सन आहे किंवा रिसोर्स मशिनरीज आहेत, किंवा एखाद्या कंपनीला जाऊन तुम्हाला मशिनरीचा युसेज करायचा आहे, एक 365 दिवस 1 वर्ष करायचं आहे, तर त्या 1 वर्षाचं कॉस्टिंग डेली बेसिस मल्टिप्लाय बाय 365. सो लाईकवाईज ऑल्सो दे आर गोइंग टू फाइंड आउट अँड दे हॅव जस्ट चॉक आउट युअर प्लॅन अँड आपण जर सबमिट केला तर त्या पद्धतीने या सगळ्या गोष्टी अवेलेबल होतात. तर
याच्यात मला असं सांगायचं आहे, रिसर्च प्रपोजल लिहिताना कॉस्ट मॅटर करते, आणि दुसरी गोष्ट जे काही तुम्हाला मेन रिसोर्सेस लागणार आहेत तर त्याचे पण कन्सिडरेशन, जसं की मला वाटतं रीतापुरे सर तुम्हाला होते शिकवायला, तर त्यांचं पण आय थिंक 2017ला काहीतरी फंडिंग सँक्शन झालेलं, तर त्यांचं काहीतरी बेंगलोरला टेस्टिंग होतं, म्हणजे विद्यार्थ्यांना बेंगलोरला जायला लागायचं मास्टर्सच्या, तर त्याचा येण्या जाण्याचा खर्च, राहायचा खर्च आणि तिथल्या टेस्टिंगचा खर्च युनिव्हर्सिटी पे करायची. सो दिस थिंग्स आर देअर, बट एव्हरीथिंग शुड बी इन इन्फॉर्म फॉर्मॅट. तुम्ही काय करणार आहे, काय आहे प्लॅन, हे तुम्हाला 1 महिना आधी सबमिट करायला लागतो. ठीक आहे. अँड आफ्टर दॅट कन्क्लुजन की विच एव्हर विथ द प्रोजेक्ट आय हॅव सिलेक्टेड, आयदर इट इज इन अप टू द मार्क विथ रिस्पेक्ट टू द फंडिंग ग्रांट, किंवा 1,90,000 मी खर्च केलेत आणि आउटकम 0 आहे, याचा काही उपयोग नाही. म्हणजे ते तुम्हाला पे करायला लागतात तुमच्या सॅलरीतून, असंही राहतं जर तुम्ही काहीच केलं नाही. ठीक आहे. सो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स आर देअर. आणि स्पेशल जे काही प्रोजेक्ट आहेत, समजा मला एखादं पेटंट करायचं आहे, इनोव्हेशन करायचं आहे आणि मला कुठं काही पब्लिश करायचं नाही, पहिलं पेटंट करायचं आणि डेव्हलपमेंट करायचं, त्याचा सुद्धा ग्रांट युनिव्हर्सिटी देते, त्या पेटंटचा खर्च पण युनिव्हर्सिटी करत राहते. तर आता पेटंटचा विषय आठवला म्हणून मी तुम्हाला सांगतो. राईट नाव युनिव्हर्सिटी इज डिस्कसिंग अबाउट द मास्टर स्टुडंट, आयदर एक पेटंट करा किंवा एक चांगला रिसर्च पेपर करा, या दोन्हीचा ऑप्शन देत आहेत. आणि जर तुम्ही रेफर करत असाल रिनाऊंड कॉलेजेस, COEP म्हणा, तुमचं इकडं लेडीज कॉलेज कमिन्स आहे, इकडं मॉडर्न आहे, MITs आहेत, तर ह्या ज्या लोकल कॉलेजेस आहेत याच्यावर पण आता मॅन्डेटरी केलेलं आहे की आयदर मास्टर स्टुडंटला एक तर चांगला रिसर्च पेपर जो की नॉन पेड जर्नलचा असेल. नॉन पेड म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं त्याच्यासाठी 1 वर्ष आपल्याला अभ्यासच करायला लागतो किंवा रिसर्च प्रपोजल हे सगळं करायला लागतं, तर ते असेल. ऑर एल्स त्याचं पेटंट असलं पाहिजे. मग पेटंटला पण सेम प्रोसिजर आहे, तर त्यामुळे हे पण तुम्ही माइंडमध्ये ठेवा ॲज अ फर्स्ट इयर स्टुडंट. ठीक आहे. सो या सगळ्या ग्रँट अवेलेबल असतात युनिव्हर्सिटी थ्रू. नाव दिस काइंड ऑफ द थिंग्स इज देअर. नाव दिस इज अ काइंड ऑफ CSR. मुंबईचं रिसर्च सेंटर आहे, त्याच्या थ्रू फंडिंग ग्रांट्स या प्रोव्हाइड केले जातात आणि अशा टाईपचं रिसर्च प्रपोजल असतं. सो दिस इज ॲक्च्युली बार्क मुंबई, बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर. त्याच्या अंडर UGC च्या विद्यार्थ्यांसाठी UGC कमिशन थ्रू इंजिनिअरिंग स्टुडंट, टेक्निकल स्टुडंटसाठी हे केलं जातं. सो ग्रँटचं ॲप्लिकेशन असं राहतं आणि तुम्ही अप्लाय करू शकता त्या रिस्पेक्टिव्ह प्रपोजलनुसार, आणि त्यांनी टायटल दिले असतात की बाबा आता इथं बघा, ग्रांट्स फॉर मायनर कंटिन्जन्सी अँड केमिकल्स, तर केमिकल इंजिनियर इथं राहतील. इथं एक्सपेरिमेंटसाठी त्यांनी क्रायटेरियाज दिलेला असतो, एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन अँड ऑल दॅट. तर त्या पद्धतीनं वी आर गोइंग टू राईट द ग्रांट्स अकॉर्डिंग टू देअर रिक्वायरमेंट, देअर फॉर्मॅट्स, त्या पद्धतीनं आपण लिहितो. नंतर हे एक मला सापडलं की रिसर्च ग्रांट रिलेव्हंट टू द प्रोजेक्ट. आय थिंक दिस इज अगेन बार्क BRNS, बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लिअर सायन्स. इट इज टोटली न्यूक्लिअर बेस्ड कन्सिडरेशन. त्याच्यात त्यांनी वेरियस कन्सिडरेशन देतात की बाबा त्या न्यूक्लिअर बेसमध्ये नवीन काही रिसर्च असेल तर तुम्ही आम्हाला सेंड करा, आपण त्याच्यावर काम करू, किंवा ती जर युनिक आयडिया असेल तर तुम्हाला डायरेक्ट बोलवून घेतलं जातं त्यांच्याबरोबर वर्क करायला, आणि बाकीचे जॉब आणि फॅसिलिटीज ऑटोमॅटिकली अवेलेबल. सेकंड हे पण असतं यंग सायंटिस्ट रिसर्च अवॉर्ड. मेनी स्टुडंट डोंट नो ॲट ऑल, कोण अप्लाय करत बसत नाहीये. इथं बघा एज आहे 35 अप टू. ठीक आहे. सो दिस काइंड ऑफ द रिसर्च अवॉर्ड्स ऑल्सो गेटिंग द स्टुडंट दोज हू आर हॅव्हिंग एंटरप्रेनर, किंवा जे काही स्वतःचं चालू केले ही लोक पार्टिसिपेट करत राहतात. ठीक आहे. एलिजिबिलिटी क्रायटेरियाज अँड सगळ्या गोष्टी दिलेल्या असतात. सिलेक्शन प्रोसिजर, इंटरव्ह्यू आहे का, ॲप्टिट्यूड आहे, या सगळ्या गोष्टी दिलेल्या जातात आणि त्याच्या रिलेटेड ग्रांट आणि स्कीम्स कुठल्या आहेत. सो दीज थिंग्स दे हॅव डिस्प्लेड इन देअर वेबसाईट. आफ्टर दॅट here also call for the proposal. So engineering proposal, as I told you, same format हा सेमच राहतो. सायटेशन डिटेल देणं फार महत्त्वाचं आहे. सायटेशन म्हणजे तुमचे रेफरन्सेस जे काही तुम्ही वापरलेत ते सिक्वेन्शियली इयर वाईज या पद्धतीनेच असावे. नाव सेकंड थिंग दे हॅव मेन्शन, स्क्रीन दिसते ना रे? हो सर. So this is Barkeley's mechanical engineering. They are also providing the grant, how to write the grant,
व्हॉट शुड बी द मेल आय डी, हे सगळं लिहिलेलं आहे बघा त्यांनी, आणि त्या पद्धतीनं अप्लाय करू शकता तुम्ही. आणि त्यांच्या रिक्वायरमेंट काय आहेत बघायचं आहे बघा. नॅशनल सायन्स फाउंडेशन ग्रॅज्युएट रिसर्च फेलोशिप, या फेलोशिप अंडर त्यांचे प्रोजेक्ट्स असतात. आपल्याला जर त्या टॉपिकमध्ये इंटरेस्ट असेल तर आपण तिथं अप्लाय करू शकतो. डिटेल दिलं आहे, एक्झाम्पल हाऊ टू राईट, हाऊ टू स्टेटमेंट, कसं लिहायचं, काय लिहायचं, हे सगळं ॲक्च्युली NSFचं आहे. ओके, सो दिस काइंड ऑफ द, इथं लिहिलं आहे बघा, मास्टर ऑफ सायन्स, मास्टर ऑफ इंजिनिअरिंग, या पद्धतीने तुम्ही अप्लाय करू शकता. त्यांचे स्वतःचे पण आहेत. नंतर हे एक मला मिळालं DOSTचं, डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, याच्या अंडर ग्रांट बघा. हे चालू आहे प्रपोजल 2020चं, आणि त्यांना पाहिजे ग्रीन फ्युएलमध्ये. तर ग्रीन फ्युएलमध्ये आपलं काही काम असेल किंवा तुमचा जो टॉपिक आहे त्या पद्धतीने सर्च करत राहा, सो यू विल गेट द थिंग्स. त्यांनी दिलं आहे डेट बघा, 26 जून. जर कोण असेल तर ग्रांट तुम्हाला अप्लाय, आणि पुढे जाऊन जॉब पण मिळतो, असं पण आहे. आता हे 15 तारखेपर्यंत आहे बघा, फेब्रुवारी. काय आहे, कॉल फॉर इग्निशन ग्रँड टायटल टेक्नॉलॉजी बेस्ड एनर्जी सोल्युशन, इनोव्हेशन फॉर नेट झिरो. याचे कन्सिडरेशन बघायच्या, गाईडलाईन्स बघायच्या, त्याच्यानुसार असेल तर. आता हे बघा, DST प्रपोजल पण आहे की कशा रिलेटेड आहे, TEC हे सॉफ्टवेअरसाठी आहे. तर या पॉईंट ऑफ व्ह्यू थिंग्स असतात. तर तुम्हाला हे सर्च करणं फार, आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया आहे, म्हणजे हे तुम्ही डायरेक्ट जरी गुगल टाकलं आणि तुम्ही कोणीही अप्लाय करू शकतो त्यासाठी. तर डॅशबोर्ड असतो त्यांचा, त्याच्यानुसार त्यांचे नोटिसेस आणि जे काय असेल ते सगळ्या गोष्टी येत राहतात. ठीक आहे, काय कन्सिडरेशन काय केलं आणि सगळ्या गोष्टी. नंतर फंडिंग रेट, दिस इज ॲक्च्युली नॅशनल सायन्स फाउंडेशन, NSF जर म्हणलं, त्यांचा प्रत्येक वर्षी एक ब्राउचर डिस्प्ले होतं की एका वर्षात त्यांनी काय केलं आणि फंडिंग एजन्सी कशा केल्या, त्या सगळ्या गोष्टी इथं मेन्शन केल्या जातात. आणि त्याच्यानुसार आपण गेस करू शकतो की बाबा सिव्हिल मेकॅनिकलमध्ये काय स्कोप आहे, काय करू शकतो, कशा पद्धतीनं चाललं जातं, या सगळ्या गोष्टी आपण बघू शकतो. ठीक आहे, फंडिंग अपॉर्च्युनिटीज दिलेत बघा, NSF बूस्टिंग द रिसर्च, आणि सगळं रिसर्च टायटल बरोबर या पद्धतीने. म्हणजे मी तुम्हाला सजेस्ट करेन, तुमच्या कंपनीचे रिलेटेड काय असेल तर तुम्ही कंपनीला स्पॉन्सर घेऊन या गोष्टी सगळ्या करू शकता. तुमचं एक वेगळं इम्प्रेशन पण राहील, आणि तुम्हाला नवीन एरियात काम करायला मिळेल. आणि ॲज अ मेकॅनिकल इंजिनियर, यू नो, मी नो, एव्हरीवन नो दॅट, एखादा आपण सध्या गोष्टींवर काम करत असेल तर आपलं सॉफ्टवेअर सारखं नाही की प्रत्येक महिन्याला अपडेट व्हायचं. आपण तेच कंटिन्यू ठेवतो आणि एक्सपिरियन्स बेस त्याच्यावर इम्प्रूव्हमेंट करत राहतो, असं असतं. ठीक आहे, नाव या सगळ्या गोष्टी कळाल्या का रे बाळांनो? Yes. Okay, now I'll tell you how to write the research proposal. One of the PDF I have got, writing the thesis and proposal in this case. Now first of all, this will be the kind of the workshop they have mentioned. So writing the thesis, we'll have to know about what to write, why to write, and how to write. So these things we'll have to write in case of the point of view, as like you can see what is the scope and what kind of the research questions will be there, will have to arise, and through which we'll have to decide the title. Then methodology means procedure we need to find out, and that procedure we need to implement. Then importance of that particular research topic, and we'll have to mention the schedule, that is activity chart. Okay, and where there is we are going to conduct or develop, that we'll have to discuss. Then definitely we must know the purpose of our research, either it is experimental, theoretical, the types we have seen. So out of that type, whichever be the suitable, through which we can find out this purpose. Then what kind of the audience means either you are doing for the institute purpose, organization purpose, company purpose, societal approach, or government approach. या पद्धतीने तुम्ही मेन्शन करू शकता. Then while writing the things, we'll have to clear all the doubts before writing. Means what, directly you cannot write the research proposal. You will have to maintain rough calculation, rough draft, and through which you can finalize, you can check through your guide, mentor,
and through which you can finalize this research proposal. After this, while writing the proposal, the various conditions are there. Means suppose you are having some kind of the costing, 2 lakh costing. So you will have to know that if 2 lakh, it is not like that only 2 lakh is required for my project or else I cannot do the project. It is not like that. You will have to fit that project in between 1 lakh also. And for that you will have to modify the term as like whichever be the model I am going to perform. Instead of that, I will have to prepare the prototype which will understand the structure of my project. अशा पद्धतीने सुद्धा चालतं. ठीक आहे. So these things, limitation, ideas and about the experts talk also there. Even experts साठी मी सांगेन बऱ्याच केसमध्ये माझ्या फंडिंग एजन्सीला IITच्या प्रोफेसरांना मला भेटायला जायला लागायचं, कारण त्यांच्याकडे ते मशिनरीज आहेत आणि रिसर्च पॅरामीटर त्यांच्याकडे केले जातात, जे की आपल्या पुण्यात किंवा नियर बाय कुठं नाही. सो जेव्हा मी IIT बॉम्बेला जायचो तर त्या केसमध्ये त्या फॅकल्टीला मी ज्या भेटतोय त्यांचे अमाऊंट पण पे करायचं. म्हणजे ते आपल्याला जर वेळ देत आहेत तर त्यांना बाबा पर आवर बेसिस आमचं ठरलं असायचं. त्यावेळी 300 रुपये होतं, 300 रुपीज पर आवर. तर त्या पद्धतीने आम्ही पे करून बाबा मला ते 2 तास वेळ देणार दिवसातून किंवा 4 तास, जे काय असेल ते युनिव्हर्सिटी पे करेल. फक्त हे प्रॉपर लेटरिंग करून त्यांना ड्राफ्ट करून युनिव्हर्सिटीला आणि त्यांना कळवलं जायचं. तर या पद्धतीनं प्रपोजलचे कंडिशन्स राहतात. दीज आर द पार्ट आपण जे बघितलेलं आहे. हा सिक्वेन्स मॅटर करतो आणि ह्या सगळ्या गोष्टींची स्क्रीनवर जे दिले त्याची माहिती आपल्याला पाहिजे, तरच आपण या प्रपोजल लिहू शकतो. ओके. सो शक्य झालं तर हे पॉइंट लिहा. पार्ट ऑफ प्रपोजल म्हणा. 1 2 3 पार्ट ऑफ प्रपोजल अँड जस्ट राईट डाऊन दिस. एक्झामिनेशन शेड्यूल आलं बघा. Okay, done this. Yes, sir. Right now I am seeing the guideline SPPU. एक व्हिडिओ SPPU ने डिस्प्ले केलेला आहे. त्याच्यात UG चे फेब्रुवारीचे टाइम टेबल आणि त्याचं हाऊ टू यूज आम्ही शेअर करतो आपल्या ग्रुपवर. चेक करून घ्या. तुमच्यासाठी नाहीये पण तुमचा पण पॅटर्न त्याच सॉफ्टवेअर बेस्ड राहणार आहे, त्यामुळे माहिती असावं.
एकदा ते गो थ्रू करा, नंतर लेक्चर झाल्यानंतर मला आयडिया क्लिअर होतील बाबा काय करायचं आहे आणि सॉफ्टवेअरचं, कारण तुम्ही फर्स्ट टाइम हे करताय. ठीक आहे. सो दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ द प्रपोजल. After that, the creating working title is very important. आता generally students are doing the title like design and development of. No, that title is not at all. म्हणजे 2017 ते 20 या काळात हे टायटल इतकं फेमस झालं. कुठलाही टॉपिक आला की डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट, डिझाईन अँड डेव्हलपमेंट. सो युनिव्हर्सिटीने एक फतवा काढलेला आहे की यू शुड नॉट इन्क्लूड दिस डिझाईन डेव्हलपमेंट वर्ड्स in your research topic. So you will have to include study of, experimentation of, analysis of, analyzing the things काय जे असेल ते. So likewise things are there. So keep remember in your mind that while defining the topic, your topic should be unique and relevant, focus topic पाहिजे. ठीक आहे. So this is about the creating the working title indication, आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन सुद्धा करावं लागू शकतो. असं नाही की एमईचा टॉपिक हा सहजासहजी आपण करूया. नो, मेनी टाइम चेंजेस आर देअर आफ्टर प्रेझेंटेशन ऑल्सो. म्हणजे प्रोग्रेसच्या ज्या काही प्रेझेंटेशन असतात त्याच्यानंतर पण चेंजेस होतात. तर त्या केसमध्ये सुद्धा तुम्हाला ते चेंजेस करून तुम्ही टायटल बदलू शकता. दे आर गिविंग दिस काइंड ऑफ द फ्लेक्झिबिलिटी फॉर द स्टुडंट्स. ओके. सो दिस इज अबाउट द टायटल. सो टायटल हे क्लिअर पाहिजे बाबा, तुम्ही अनालिसिस करणार आहे, डेव्हलपमेंट आहे, टेस्टिंग आहे का रिझल्ट ओरिएंटेड आहे. तर 3 ते 4 गोष्टी वेगळ्या आहेत त्या पद्धतीने. ठीक आहे. नेक्स्ट विल बी abstract. As I told you, abstract is the summarize or crux of your research project. आणि हा सगळ्यात शेवटी लिहिला जातो. जेव्हा तुमचे इंट्रोडक्शन, बॅकग्राऊंड, तुमच्या मेथोडॉलॉजी, तुमचे रिझल्ट या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला मिळतील, तेव्हा तुम्ही जी काही गोष्ट लिहिणार आहे त्याला म्हणतात abstract. आणि तो मिनिमम 100 ते 150 वर्ड. हां, हे एक वर्डवरून आठवलं मला. while writing the research proposal आणि रिसर्च पेपर, वर्डिंग मेन्शन असतं बरं का. म्हणजे मी मगाशी सांगितलं तुम्हाला जनरल की the research proposal is research paper is generally 6 to 7 page or maximum 10 page. तर ते 10 पेजच्या कॅल्क्युलेशननुसार वर्डिंगची स्ट्रेंथ असते. म्हणजे त्यांनी दिलेलं असतं की टेम्पलेटमध्ये की ॲबस्ट्रॅक्ट हा तुमचा 150 पेज वर्डचा पाहिजे. तो वर्ड म्हणजे वर्ड. तुम्ही जर वर्ड फाईलमध्ये सिलेक्ट केले सेंटेन्स, तर राईट साईडला, बॉटम साईडला खाली वर्डचे नंबर येतात किंवा 300 वर्ड झाले तर ते 150 म्हणजे 150. इथे एवढं प्रिस्क्राईब राहतं की 151 वर्ड्स असेल तर तुमचा तो टॉपिक कॅन्सल होतो बरं का. आणि रिझन येते की बिकॉज ऑफ दिस. सो दिस काइंड ऑफ द टेक केअर विल हॅव टू टेक while writing the research proposal, writing the research paper. Okay, this is about the abstract condition. एकदा हे abstract लिहिता का 1 2 3 पॉइंट. Just write down the abstract. सर ही पीडीएफ अपलोड करून द्याल ना तुम्ही फाइल्स मध्ये. आता हे जे आहे ना, हा मी बघितलं, डाउनलोड होईल का नाही सांगता येत नाही, कारण स्क्रिप्ट म्हणून एक वेबसाईट आहे त्याच्यावरून आपल्याला मिळाले. जस्ट चेक. मी करतो एकच मिनिट. डाउनलोड नाव म्हणलं तर हे काय म्हणतंय, आणि त्यांची ऑफिशियल आहे काहीतरी. जर गुगल वरून होत असेल तर ते बेटर राहील. मला साइन अप विथ गुगल चेक करू आपण. नाहीतर मग लिंक पाठवून द्या त्याची स्क्रिप्टची. येस, काहीच प्रॉब्लेम नाही. चेक करू. मला वाटतंय गुगल वरून असेल तर होईल. म्हणजे कसं बॅकअप राहील आपल्याकडे ते नाही, वर्ड. काय प्रॉब्लेम, त्याचा बॅकअप राहील. माझा लिहून घेण्याचा हेतू हा होता की तुमच्या हाताखालून गोष्टी गेल्या पाहिजेत. सडनली तुम्ही लक्षात येणार असं नाही होत. ऍटलिस्ट कुठलीही गोष्ट आपल्या हाताखालून गेली तर ती कायमच्या माइंड मध्ये राहते. दॅट वॉज ऍक्च्युअली इंटेन्शन. ओके. ज्याच्या हार्ड सॉफ्ट कॉपी मिळणारच आपल्याला. लिंक जरी ते डाउनलोड होत नसेल त्याची लिंक तर कुठं जात नाही. अंडरस्टूड. सो असं काही विषय नाही. ठीक आहे. सो आपण इथंच बघू. त्याचं काही होत असेल तर मी तुम्हाला नक्की पाठवतो. ऑर एल्स लिंक तर शुअर पाठवतो, काही त्याचा प्रॉब्लेम नाही. आफ्टर दॅट द इंट्रोडक्शन अँड बॅकग्राऊंड. इन दॅट विल हॅव टू राईट द जनरल बेसिक आयडिया. वाय वी आर गोइंग टू conduct this study, what is its purpose,
and what kind of the general scenario regarding current development or current trends that we need to follow in this. Then the statement of the problem, in that I told you, while deciding the statement, we'll have to find out the research gap, and that research gap will have to come only by the research paper or experience, someone experience or someone guidelines. ठीक आहे, त्या थ्रू आपण रिसर्च गॅप फाइंड आउट करू शकतो आणि आपण त्याच्या थ्रू फायनल करू शकतो. ठीक आहे, सो दिस विल बी अबाउट द रिसर्च टायटल केस थ्रू विच विल हॅव टू टेक दिस. Okay, then purpose, aim, rational and research. Now these things are totally different. So rational research म्हणजे काय, एखादं कोणीतरी अनालिसिस केले आणि ते अनालिसिसचं काम मी घेतलंय आणि त्याला मी जस्टिफाय करतोय एक्सपेरिमेंटली, दॅट वी कॉल्ड ॲज अ रॅशनल रिसर्च. ठीक आहे, एम बेस असतो, म्हणजे काय, माझे हे टार्गेट्स आहेत आणि हे मला अचीव्ह करायचे आहेत एनी हाऊ, दॅट वी कॉल्ड ॲज अ एम पॉईंट ऑफ व्ह्यू रिसर्च बेस. आणि तिसरा असतो की एक्सपेरिमेंटल फक्त करायचं आहे, जे की आजपर्यंत जे काही झालं नाही त्या गोष्टी मला ऍड करायचे आहेत पॅरामीटर्स आणि त्याच्यानुसार मला आउटकम द्यायचे, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च झाला. तो त्या टाइप्स ऑफ रिसर्च तुमचं क्लिअर पाहिजे की तुमचं रिसर्च वे कुठला आहे. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट रिलेटेड द पर्पज. आफ्टर दॅट, सो दिस थिंग्स ऑल्सो दे हॅव मेन्शन इन द पर्पज सेम. देन रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर, दिस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे तुम्हाला मी सांगेन, प्रोजेक्ट स्टेज 2 जे काही तुमचं मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचं, डिझाईन इंजिनिअरिंग, कॅड इंजिनिअरिंगचं सबमिशन आहे मास्टर ऑफ एज्युकेशनला, याला तुम्हाला रिव्ह्यू लिटरेचर जवळजवळ 50 मिनिमम 50 रिसर्च पेपर तुम्हाला सर्च करायला लागतात. आणि बरीच मुलं मध्ये येतात अशी एक 2-4 महिन्यांनी की सर ते रिसर्च पेपर माझ्या टॉपिकवर सापडत नाहीये. सो व्हॉट इट इंडिकेट, याचा अर्थ डायरेक्टली असा होतो की सर जगात हे मी फक्त काम करतोय आणि कदाचित माझ्यासारखं हे कोण करणार नाहीये, केलं नसेल त्यामुळे सापडत नाही. हा गैरसमज मुलांचा राहतो, पण ऍक्च्युली तसं नाहीये. वर्ल्ड वाईड तुम्ही सर्च करायला पाहिजे. चांगल्या वेबसाईट जर बघितल्या तर त्याच्या थ्रू तुम्हाला याचं कळेल की बाबा खरंच काही काम झाले नाही झाले, आणि त्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू. सो दिस थिंग्स आर मॅटर. सो दॅट्स वाय रिव्ह्यू ऑफ लिटरेचर म्हणून मी तुम्हाला सांगत असतो की तुमची सेकंड सेम तुम्ही टायटल फायनलायझेशन वर घालवा. ऑफकोर्स सिलेबस तुमचा कव्हरअप होत जाईल, पण टायटल फायनलायझेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जसं एक 6 महिने तुम्ही त्याच्यात घेतले ना, तुम्हाला सेकंड इयरला काहीच अडचण येणार नाही. कारण रिसर्च पेपर जर मी सेकंड इयरला स्टडी करायला गेला, तुम्ही लिहून घ्या माझ्याकडनं, 50 रिसर्च पेपरला 1 सेमिस्टर लागतं. 1 सेमिस्टर म्हणजे तुमचं 3rd सेमिस्टर वाया जाईल आणि राहिलेल्या 4 महिन्यात आपण सगळा प्रोजेक्ट करू शकत नाही. म्हणजे हा फॅक्ट आहे. त्या मी गाईडलाईन मी तुम्हाला आधीच देतोय, कारण एक्सपिरियन्सचे गोल आहेत. मुलांचे कसे काय कुठं अडचणी आल्यात त्या माहिती आहेत. तुम्ही परत मी सांगणार आणि परत अनुभवावरनं शिकायचं, अनुभव घेऊन परत शिकत बसायचं नाही. तर या पद्धतीने थोडं तुम्ही विचार करत चला. सो दिस इज अबाउट द लिटरेचर. मिनिमम 50 रिसर्च पेपर रिलेटेड टू द टॉपिक. मग ते टॉपिकमध्ये कसं असतं, कट टू कट टॉपिक वाईज तुम्हाला मिळणार नाही कधीच, पण त्याच्यातलं एखादा पार्ट रिलेटेड मिळेल रिसर्च पेपर. दॅट इज ऑल्सो यू कॅन काउंट. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द रिव्ह्यू. Then the kind of the things are there basically the symbolic representation in this case, either the procedural base I am going to explain, theoretical base or current मध्ये मी काहीतरी डेव्हलपमेंट करतोय. जनरली बघा कॉपीराइट्स असतात किंवा आयडिया पेटंट केली जाते, ह्या काय असतात, टेम्पररी कामासाठी असतात. म्हणजे सीझन वाईज जे काही मेकॅनिझम बदलतं, जे काही चेंजेस होतात. एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर टॉईज मध्ये इतके मेकॅनिझम असतात, तुम्हाला म्हणजे अनएंडिंग थिंग्स आहेत. तुम्ही त्याच्यावर एखादा प्रोजेक्ट पण करू शकता किंवा एखादी मशिनरी डेव्हलप करू शकता. या टाईपचे त्यांचे स्प्रिंग अरेंजमेंट असते, नट अँड बोल्ट स्ट्रक्चर असतं. सो दिस थिंग्स आर देअर. तर या गोष्टी जेव्हा पब्लिश होतात तेव्हा आयडिया आणि कॉपीराईट अंडर या टेम्पररी स्पॅनसाठी पब्लिश केल्या जातात आणि त्याचं कॉपीराईट घेतलं जातं. त्यामुळं थोडं वेगळं सांगतोय, पण ते आपलं युजफुल आहे. तुम्ही जर बघितलं असेल राजाराम ब्रिज किंवा इकडं जे काही रस्त्यावर बसून सीझनल चालू असतं त्यांची कामं, जसे की कधी खेळणी विकतात, 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट आला की फ्लॅग्स असतात. तो हे जे आहे ना, याच्या मागं जे आहे ते आयडिया आणि एक युनिट राहतं आणि ते टेम्पररी बेस आहे. त्याचं काही लॉंग टर्म नसतो. त्यांची ग्रांट जी घेतलेली असते त्यांनी ती 1 ते 2 महिन्याची असते आणि त्याच्यात ते उरकून घेतात. म्हणजे त्याच्यात डुप्लिकेशन पण होतं नो डाऊट,
पण त्यांचा तो बिझनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यू किंवा युनिकनेस पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर आपण त्याच्याकडे बघितलं तर तुम्ही बघत चाल. तर फ्लॅग मध्ये बघा ते चक्र असतं. फ्लॅग मध्ये कधी कधी खाली बॉटम सिस्टीमला आपण कारमध्ये लावण्यासाठी अरेंजमेंट पण असते. कन्सिडरेशन वेगळे असतात. कधी कधी प्लास्टिक पाईप असते. व्हेरियस थिंग्स आर देअर. सो दिस काइंड ऑफ द युनिकनेस ॲज अ रिसर्चर वी हॅव टू सर्च इट. आणि त्याच्यानुसार आता मला आठवते मास्टर प्रोग्राममध्ये जेव्हा मी होतो वालचंद कॉलेज सांगलीला, आपण दिवाळीची गन असते आपली की ते फटाके उडवण्याची, त्या गनच्या आपण जेव्हा ट्रिगर हे करतो तेव्हा मेकॅनिझम कसं वर्क करतं त्याच्यानुसार एकानं सिंगल ॲक्टिंग सिलेंडर थ्रू शटर सिस्टीम बनवलेली. शटर ओपन आणि क्लोज कसं होणार, आणि जनरली शटर एखाद्या गाड्याचा असेल तर काय करतो, तो लॉक करणार, परत उचलणार, एनर्जी लावणार, परत बंद करायला एनर्जी लावणार. इन्स्टेड ऑफ दॅट त्या ट्रिगरवरून त्यांनी केलेलं. सच काइंड ऑफ द थिंग्स आर देअर. अशा आयडियाज आपण कलेक्ट करू शकतो आणि याच्यावर काम करू शकतो. बरेच टॉपिक आहेत असे. ठीक आहे. सो दिस थिंग्स आर देअर. देन अन इफेक्टिव्ह लिटरेचर रिव्ह्यू. ऑफकोर्स तिन्ही पॉईंट कव्हर झाले पाहिजे, की असं नाही की मी रिसर्च करतोय तो योग्यच आहे, बरोबरच आहे. तो त्याला क्रिटिसिझम पण झालं पाहिजे. त्याच्यातलं पोटेन्शियल आहे का नाही त्याच्यातून कळेल क्रिटिसिझम मधून. आणि नंतर आपण तो फ्युचरिस्टिकला डिस्प्ले पण करू शकतो. जर तो प्रोजेक्ट आपल्याकडून न होण्यासारखा असेल आणि खरंच सोसायटीयल किंवा गव्हर्नमेंट पॉईंट किंवा डिफेन्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू असेल तर तो आपण हँडओव्हर करू शकतो सायंटिस्टकडे, किंवा तिथं आपल्याला त्यांच्याबरोबर कामही करायला मिळू शकतं. देन ड्राफ्टिंग टिप्स. ऑफकोर्स जो काही फॉर्मॅट आहे तो व्यवस्थित त्यांच्या ड्राफ्टमध्ये घेणे आणि त्या फॉर्मॅटमध्ये टाईप करत जाणे, दॅट इज कॉल्ड एज अ ड्राफ्टिंग. त्याच्यावर परत ॲनालिसिस करून किंवा नवीन वर्ड फाईल ओपन करून टाइम्स न्यू रोमन 12 लाईन स्पेसिंग एवढं असं घेण्यापेक्षा जे काही फॉर्मॅट आहे त्याच्यातच चेंजेस करत राहायचं. ते पण मी तुम्हाला एक दाखवेन. ठीक आहे. नाव रायटिंग रिसर्च रिव्ह्यू. रिसर्च प्रपोजल जनरली मॅक्सिमम 10 पेजेस. 50 पेजेसचं रिसर्च प्रपोजल कोणीही बघत नाही. नो बडी गोइंग टू रीड. करेक्ट. त्याला क्रक्स पाहिजे असतो, समराइज पॅरामीटर पाहिजे होतं, काय करणार आहेत, कसं करणार आहे, दॅट्स इट. तर ते तुम्हाला 10 पेजमध्ये बसवायचं आणि दॅट इज युअर स्किल, विच पॉईंट आय नीड टू क्लिअर. नाव मेथोडॉलॉजी ॲज आय टोल्ड यू. ऑफकोर्स द प्रोसिजर आपल्याला बघायला पाहिजे की सिक्वेन्शियल प्रोसिजर कशी असली पाहिजे या पॉईंट ऑफ व्ह्यू. आफ्टर दॅट द टिप्स ऑफ ड्राफ्टिंग त्यांनी दिलेले आहेत. एक्नॉलेजमेंट म्हणून एक पॅरामीटर असतो शेवटचा. एक्नॉलेजमेंट म्हणजे मला या कामात कुठून कुठून हेल्प मिळाली, काय काय केलं, कुठल्या कंपनीने मदत केली, या सगळ्या गोष्टी आपण त्याच्यात पुटअप करत राहतो. सो दॅट वी कॉल्ड ॲज अ एक्नॉलेजमेंट. आणि ते प्रत्येक रिसर्च प्रपोजलला तुम्हाला लिहिणं गरजेचं आहे. तुम्ही जर कंपनी थ्रू प्रपोज करत असाल तर कंपनीचा एक्नॉलेजमेंट येईल, लक्षात घ्या. आणि जर इंडिव्हिज्युअल असेल, कॉलेज थ्रू असेल तर कॉलेजचं एक्नॉलेजमेंट येईल, किंवा मला कॉलेजनं लॅब यूज करायला दिली, इंटरनेट यूज करायला दिलं. कंपनीचं पण तसंच आहे. सो लाईकवाईज आपण ते बघत राहतो जनरली. ठीक आहे. सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ थिंग रिलेटेड टू द methodology. Importance we need to explain. Then and then research grant will be sanctioned. Then overview of chapter, जे काही सिक्वेन्स आपण बघितला त्या पद्धतीनं शेड्यूल मेंटेन करायचं त्याचं. आता दोन गोष्टी आहेत, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. रेफरन्स आणि बिब्लोग्राफी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत आणि दोन्ही इन्क्लूड केले जातात. बरीच मुलं काय करतात, बिब्लोग्राफी म्हणजे काय, कोणी सांगेल का मला? एनीवन नोज बिब्लोग्राफी मीन्स व्हॉट? रेफरन्स मीन्स व्हॉट? References taken for the research proposal. For creating a research proposal, we have to take some references, previous references, and so we have to mention all these things in this bibliography chapter. Correct. Actually, this is the general statement. Anyone? Ashish? Sir, it's literature review and bibliography is same. No. No. Then why names are different then? So, sir, in literature survey, we take more number of papers to study, and bibliography we elaborate everything what we are going to do it. Okay. Sampada, do you have any idea? Sampada, Harshal?
Are you there? No, sir. Yes, sir. Okay. Harshal? Yes, sir. I'm here, but no idea about this, sir. Okay. ठीक आहे, मी एक्सप्लेन करतो, व्यवस्थित लक्ष द्या. रेफरन्स मीन्स द रिसर्च पेपर रिटन बाय someone, that is authors, that we called as a reference. It has having title, name of author, publication year, publication page number, whichever be the topic we are interested. Out of that 10 pages, 6 number point 6 number page मला महत्वाचा आहे, so page number 6 that we called as a references. Bibliography means indication of only books, whichever the books, reference books which we have referred, that comes under bibliography. Understood? हा मेजर डिफरन्स आहे. रेफरन्स मध्ये मी कधी सुद्धा बुक इन्क्लूड करू नाही शकत, अजिबात नाही. बिब्लिओग्राफी इज इंडिकेशन फॉर द बुक्स. आणि रिसर्च पेपर मध्ये लिहिताना असं मेनी टाइम्स होतं की बाबा सगळंच मला रिसर्च पेपर मधनं अवेलेबल होणार नाही, तो मला बुक्स पण रेफर करायला लागतील त्या ऑथरच्या त्या फील्डच्या. सो त्या केसमध्ये जो टॅग राहतो त्याला म्हणतात बिब्लिओग्राफी. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, लक्षात ठेवायला लागेल. नाउ दिस काइंड ऑफ द जे काही त्यांचे पेजेसचे डिमांड आहे, वर्ड्सचे लेंथ आहेत, या सगळ्या आपण प्रपोजलमध्ये जात असतो. अजून काय दिले? सेम आहे, फॉर्मॅट आहे, ॲक्च्युली स्टाईल कशी असली पाहिजे अँड सो ऑन. ठीक आहे, व्हॉइस कुठला वापरायचा, ॲक्टिव्ह पॅसिव्ह अँड थिंग्स, आयदर इट इज इन प्रेझेंट टेन्स. ऑफकोर्स we'll have to write in present tense. Okay, now we can use this chart, references, graphs, calculation, formulation. Many formulations पण डेव्हलप करू शकतो आपण, ते पण आपण लिहू शकतो. आणि जसं न्यूटनचा लॉ आहे तसं आपण पण आपल्या नावाचा करू शकतो, पण त्याला तेवढं फ्रुटफुल बॅकग्राऊंड किंवा बॅकअप पाहिजे, या कन्सिडरेशन राहतात. ओके, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, ठीक. sir. सो दिस इज अबाउट टुडेज सेशन इन फंडिंग एजन्सी. हे पण बरेच मी तुम्हाला लागलेच हे. ठीक आहे, हे आणि हे या तिन्ही लिंक मी शेअर करतो ग्रुपवर. ओके, सो दिस इज अबाउट द थिंग्स रिलेटेड टू द रिसर्च प्रपोजल. विल बॅक टू आवर chapter. So I am expecting from you at least next week, up to next week, you will have to write this sample and all that. लिहू शकता का रे? मला सांगा. सर लिहू शकू, पण मदत लागेल सर तुमची. हा, मी सांगितलं ना, wherever necessary you can draft me message किंवा in between 9 to 5 p.m. you can call me. Sir, actually I was planning to come college tomorrow. You Is can. it okay? Okay. No problem. हे बघा, you are students. You can come anytime in between 9 to 5 p.m. कधीही तुम्ही येऊ शकता, संडे सोडून. ठीक आहे, so always welcome and we are here in between 9 to 5 or more than 5 also. Okay, तर त्यामुळे you can meet me, you can ask the questions आणि या पद्धतीने तुम्ही रिसर्च प्रपोजल लिहा. किंवा जे कंपनीत काम करतात त्यांना माझं सजेशन राहील की तुमच्या कंपनीचं एखादं प्रपोजल प्रिव्हियस बॅकडेटेड असेल 2018 किंवा काय, तर त्याचा एकदा स्टडी करा आणि कंपनीला विचारा अजून एखादं आपल्याला कुठं लिहायचं आहे का प्रपोजल, आय विल टेक अ चार्ज. म्हणजे प्रॅक्टिकली पण होऊन जाईल. आउटकम काय आहे तुम्हाला शिकता आलं पाहिजे याच्यातून खरं काय करायचं असतं. अँड इट इज वन काइंड ऑफ द युनिक थिंग, रिसर्च प्रपोजल रायटिंग. कंपनीमध्ये काम करणारा कुठलाच माणूस म्हणत नाही की बाबा मला असं काहीतरी रिसर्च ऍक्टिव्हिटी करायची. सगळे म्हणतात मला जे लय तेवढं काम करतो घरी जातो. इन्स्टेड ऑफ दॅट हे एक तुमचं वेगळं इम्प्रेशन राहू शकतं आणि तुमची डेव्हलपमेंट पण होईल. चालेल. सो आय थिंक यू अंडरस्टूड टुडेज सेशन. शॅल वी स्टॉप टुडे? Because Yes, sir. 2 lecture line up with this UG program to me up to 1:50 p.m. today. Okay. ठीक. So we'll stop here. Thank you. We'll meet in next session. I'll provide the recording, upload the recording. Thank you. Chalo, bye. Thank you, sir. Thank you, sir.